دا سولوشن یعنی کہ حل، یعنی کہ کسی مسئلے کا حل آف اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنے کا. ٹھیک ہے، اوور تھنک کہتے ہیں بہت زیادہ سوچنا، جو یقیناً آپ کو پریشان کر دے گا. آج اس کا ہم نے سلوشن ڈھونڈا ہے کہ اوریجنلی اس کو کس طرح اوورٹیک کرنا ہے، اس کو کس طرح ختم کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر فرینڈز حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے، اور اس اسٹوری میں جب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوتا ہوں تو آپ کو بہت سارے انگلش کے ویکیبلری ملے گا، بہت سارے گرامر ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ کس طرح چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یہ بھی آپ سیکھو گے. ڈیئر فرینڈز اگر یہ PDF بک آپ کو چاہیے آپ ضرور مجھے میسج کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے. اس بک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر اسٹوری کے تمام ویکیبلری وتھ سینونیم بھی موجود ہے، جو ہم لاسٹ میں اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اسٹوری کی یہاں پہ اردو ٹرانسلیشن بہترین انداز میں لکھا ہے. یقین کرے آپ کو کافی مدد کرے گا انگلش سیکھنے میں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیئر فرینڈز. لکھا ہوا ہے کہ ارمان واز اے ینگ اسٹوڈنٹ. ارمان ایک نوجوان اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا. یعنی کہ جو آفن وریڈ یعنی کہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا، اکثر پریشان رہتا تھا. تو وریڈ مطلب فکر مند، پریشان، غم سے ڈوبا ہوا. کس چیز کے بارے میں؟ اباؤٹ ایون اسمالسٹ تھنگس. حتیٰ کہ ایون کہتے ہیں حتیٰ کہ سب سے چھوٹی ترین چیزوں پہ، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل پر وہ زیادہ پریشان ہوا کرتا تھا. He replayed conversations in his mind. وہ ریپلے کرتا تھا، بار بار دہراتا تھا conversations کو، باتوں کو. in his mind اپنی ذہن میں، یعنی کہ کہیں جا کے بیٹھتا تھا، پھر واپس جب اکیلے ہوتا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ میں نے یہ بات اس سے کیوں کی، میں نے اس کو نہیں کہنا تھا، مجھے وہ بات کرنی تھی. تو اس طرح سے وہ کنورسیشن کو کیا کرتا تھا، مائنڈ میں ریپلے کر دیتا تھا، دوہرا دیتا تھا. امیجنڈ پرابلمس دیٹ ور ناٹ ریئل، یعنی کہ ان پرابلمس کے بارے میں سوچتا تھا جو حقیقی نہیں ہوتے تھے، جو حقیقی نہیں تھے. اینڈ اور فیلٹ ٹریپڈ انسائڈ ہز اون تھاٹس، یعنی کہ پھنسا ہوا محسوس کرتا تھا. ٹریپڈ میں پھنسا ہوا، ٹھیک ہے. فیلٹ محسوس کرتا تھا ہز اون تھاٹس یعنی کہ اپنے ہی خیالوں میں. his friends یعنی کہ اس کے دوست told him انہیں بتایا یا بتاتے تھے to relax یعنی کہ ریلیکس ہو جائیں، آرام ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں، اتنا زیادہ نہ سوچیں. بٹ لیکن he couldn't stop overthinking، لیکن وہ یا روک نہیں سکا اوور تھنکنگ کو، یعنی کہ زیادہ سوچنے کی عادت کو. تو پھر کیا ہوا ڈیئر فرینڈس کہ ون نائٹ ایک رات ارمان couldn't sleep، ارمان جو ہے نہیں سو سکا، couldn't sleep نہیں سو سکا. he kept thinking، وہ سوچتا رہا. کس چیز کے بارے میں؟ about his exam یعنی کہ اپنی امتحان کے بارے میں. اس فیوچر اپنے مستقبل کے بارے میں. اینڈ اور ایون مسٹیکس اور حتیٰ کہ ان غلطیوں کے بارے میں فرام لانگ ایگو جو اس نے کافی عرصہ پہلے کیا تھا. صحیح، ایک اوور تھنکر کی سوچ یہ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا ایگزام کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں، اور مسٹیکس جو اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا ان سب کے بارے میں اپنے آپ کو کوستا تھا. ٹھیک ہے. اٹس ایڈ فیلٹ ایوی یعنی کہ اس کی جو سر تھا وہ بھاری ہونے لگا. اینڈ اور از ارٹ اور اس کی جو دل تھی ریسٹلیس بے چین ہو گیا. ٹائرڈ اینڈ فرسٹریٹڈ کافی تھکا ہوا تھا اور غصیلا بھی تھا، یعنی کہ ان سب چیزوں سے اسے غصہ آتا تھا. ای فائنلی او بالآخر ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا. کس چیز کا؟ ٹو وزٹ ملنے کا. کس سے؟ اس گرینڈ فادر اپنے دادا جی سے، یعنی کہ فائنلی اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا، فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دادا جی سے ملے گا، اس پہ بات کرے گا. تو کیا ہوا ڈیفرنس؟ اس گرینڈ فادر اس کی جو دادا جی تھا واز اے وائس اینڈ کام مین، ایک عقل مند، وائس کہتے ہیں عقل مند جسے ہم سگیشیس بھی کہتے ہیں، پروڈنٹ بھی کہتے ہیں، اینڈ کام مین ایک پرسکون بندہ تھا. who always knew how to explain things simply، جو ہمیشہ always مطلب ہمیشہ knew جانتا تھا کہ کیسے چیزوں کو آسان طریقے سے بتانا ہے، وضاحت کرنا ہے. explain مطلب وضاحت کرنا، بتانا. ارمان sat beside him، ارمان اس کے قریب بیٹھ گیا. اینڈ اور said اور کہا، کیا کہا کہ دادا my mind never stops، میری جو سوچ ہے، میری جو ذہن ہے وہ کبھی بھی نہیں رکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ گھوڑوں کی طرح چلتا رہتا ہے. I feel like a prisoner of my own thoughts، یعنی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک قیدی ہوں. prisoner مطلب قیدی ہوں اپنے ہی خیالوں کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی ہی خیالوں میں ڈوبا ہوا ہوں. The old man smiled kindly، جو بوڑھا شخص تھا مسکرایا.
काइंडली यानी कि शफकत से, मेहरबानी से, मोहब्बत से। एंड सैड और कहा, क्या कहा कि सन बेटा, यू आर गिविंग टू मच स्पेस, आप बहुत ज़्यादा जगह दे रहे हो। गिविंग मतलब देना, ठीक है, टू प्रोवाइड। टू मच स्पेस बहुत ज़्यादा जगह दे रहे हो, टू यूर वरीज अपने ख्यालों को, अपने परेशानियों को, यानी कि आप अपने परेशानियों को बहुत ज़्यादा जगह दे रहे हो। थॉट्स आर लाइक ए गेस्ट, यानी कि जो ख्याल होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, वो मेहमान की तरह होते हैं। इफ़ यू लेट दैम स्टे टू लॉन्ग, अगर आप उन्हें ज़्यादा अरसे तक रहने देते हो, दे विल ट्रबल यू, वो क्या करेंगे, आपको तकलीफ़ देंगे, ठीक है। यानी कि जो ख्याल होते हैं, चाहे बुरी हो चाहे अच्छी हो, वो जब आप उनको रहने देते हो किसी गेस्ट की तरह, तो आखिर में आप खुद मसलों में फंस जाओगे। फिर क्या हुआ डिफरेंस, दैन यानी कि फिर, ई पिक्ड अप, उसने उठाया, यानी कि दादाजी ने उठाया, अ गिलास ऑफ वाटर, यानी कि पानी की एक गिलास, एंड और एंडेड इट टू अरमान, और इसे किसको दिया, अरमान को दे दिया। एंडेड मतलब दिया। होल्ड इट फॉर 1 मिनट, इसको पकड़ो सिर्फ 1 मिनट के लिए, इस गिलास को पकड़ो सिर्फ 1 मिनट के लिए। अरमान डिड इट इजीली, अरमान ने एक काम बड़ी आसानी से किया। देन ई सेट, फिर उसने कहा, होल्ड इट फॉर 10 मिनट्स, अब इस गिलास को क्या करो, पकड़ो 10 मिनटों के लिए। सून, बहुत जल्द, अरमान्स एंड, अरमान का हाथ, स्टार्टेड अर्थिंग, अरमान का आर जो है दुखना शुरू हो गया, सही है, दर्द करना शुरू हो गया। तो फिर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, ग्रैंड फादर एक्सप्लेन्ड, यानी कि जो दादाजी था उसने वजाहत की बताया कि द वाटर इज़ नॉट एवी, जो पानी है वो एवी नहीं है, वो वज़नदार नहीं है, बट बल्कि होल्डिंग इट फॉर टू लॉन्ग मेक्स इट पेनफुल, यानी कि इसको ज़्यादा देर तक पकड़ने के लिए इसको क्या करता है, तकलीफ बना देता है। थॉट्स आर सेम, इसी तरह सोच भी इसी तरह होते हैं, ख्यालात भी इसी तरह होते हैं। इफ़ यू कीप होल्डिंग दैम, अगर आप उन्हें पकड़े रहोगे, दे बिकम अ बर्डन, फिर वो बोझ बनते हैं। जब आप ख़यालात को काफ़ी देर तक उनके बारे में सोचते हो, ख़यालों में रहते हो किसी मसले के बारे में, तो ये ख़यालात क्या करेंगे, बिल्कुल उस गिलास ऑफ वाटर की जो 10 मिनट्स के लिए आपने पकड़ा था, बिल्कुल उन्हीं की तरह आपको क्या करेगा, तकलीफ़ देगा। अरमान सडनली, अरमान अचानक, अंडरस्टूड समझ गया, और क्या कहा कि वरीज़ आर नेचुरल, यानी कि जो वरीज़ होते हैं, जो आफतें होती हैं, जो परेशानी होते हैं, वो नेचुरल हैं, कुदरती हैं। बट लेकिन कैरिंग दैम ऑल द टाइम मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट, लेकिन हमेशा उसे उठाते रहना लाइफ को क्या बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं। द सोल्यूशन इज़ टू पुट दैम डाउन, जो अल होती है, जो सोल्यूशन होती है, उनको क्या करना है, उन्हें नीचे रखना है। जस्ट लाइक पुटिंग डाउन द गिलास ऑफ वाटर, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक पानी के गिलास को रखा था। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से अरमान प्रैक्टिस्ड, अरमान ने मश्क की, फोकसिंग ओनली ऑन व्हाट ही कुड कंट्रोल, उन चीज़ों पे फोकस करना या तवज्जो देना जो वो कंट्रोल कर सकता है। ये स्टडीड, उसने पढ़ा, पीसफुली, पुरसकून अंदाज से, पुरसकून से, सुकून से, प्रेड, दुआ की, रेगुलरली यानी कि हर दिन बाकायदगी से, एंड और इग्नोर्ड अननेसेसरी थॉट्स, और नज़रअंदाज किया गैर ज़रूरी थॉट्स को, यानी कि सोच को, ख्यालात को। स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से, इज़ माइंड, उसकी जो सोच थी, उसकी जो जहन था, बिकेम बना, लाइटर यानी कि हल्का बना, उसकी जो जहन था वो हल्का बना, ठीक है, बोझ वाला नहीं बना। एंड और ई फाउंड रियल पीस, और फिर उसने पाया, हकीकी सुकून पाया, ठीक है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखे, बहुत सारा ग्रामर सीखा, इसके साथ साथ एक अच्छा सा हमने सबक भी सीखा। अब डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। सबसे पहले आता है डिफरेंस वरीड, वरीड कहते हैं फ़िक्रमंद को, फ़िक्र करने को, सही, जिसे हम अनशियस भी कहते हैं, डिस्ट्रेस्ड भी कहते हैं। रीप्लेड, रीप्लेड मतलब बार बार सोचना, जिसे हम रीइटरेटेड भी कहते हैं, जिसे हम रिकाउंटेड भी कहते हैं। इमेजिन्ड, इमेजिन मतलब ख्याल करना, ठीक है, जिसे हम एनविजन्ड भी कहते हैं, विजुअलाइज्ड भी कहते हैं इमेजिन को, सही है। ट्रैप्ड, ट्रैप मतलब फंस जाना, जिसे हम कन्फाइंड भी कहते हैं,
एनस्नियर्ड भी कहते हैं। मिस्टेक्स कहते हैं गलतियों को, जिसे हम ब्लंडर्स कहते हैं, जिसे मिस स्टेप्स भी कहते हैं। एवी कहते हैं भारी, ठीक है, वज़नदार, जिसे हम वेटी और पंडरस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है रेस्टलेस मतलब बेचैन, ठीक है, बेसुकून, जिसे हम अनसेटल्ड कहते हैं और एजिटेटेड भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस फ्रस्ट्रेटेड कहते हैं मायूस, जिसे हम एग्जास्परेटेड भी कहते हैं और डिसअर्टन भी कहते हैं। वाइस कहते हैं दानिशमंद, ठीक है, जिसे हम सगैशियस भी कहते हैं, प्रूडेंट भी कहते हैं। काम कहते हैं पुरसुकून, जिसे हम सरीन और ट्रिंक्वाइल भी कहते हैं। प्रिजनर कहते हैं कैदी, जिसे हम कैप्टिव और डिटेनी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है स्पेस कहते हैं जगह को, जिसे हम कैपेसिटी भी कहते हैं और एक्सपेंस भी कहते हैं। ट्रबल कहते हैं परेशान करने को, जिसे हम बॉदर और एफ्लिक्ट भी कहते हैं। अर्थिंग कहते हैं दुखने को, ठीक है, जिसे हम एक्किंग और थ्रोबिंग भी कहते हैं। पेनफुल मतलब तकलीफदा, जिसे हम एक्रूशिएटिंग भी कहते हैं और एगनाइजिंग भी कहते हैं। बर्डन कहते हैं बोझ को, जिसे हम इनकम्बरेंस भी कहते हैं, लायबिलिटी भी कहते हैं। अंडरस्टूड मतलब समझा, ठीक है, जिसे हम कंप्रेहेंड और ग्रास्प भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है नेचुरल मतलब कुदरती, जिसे हम इननेट और इनएरेंट भी कहते हैं। डिफ़िकल्ट कहते हैं मुश्किल, जिसे आर्डुअस भी कहते हैं और ट्रेनियस भी कहते हैं। सॉल्यूशन मतलब हल, जिसे हम रेमेडी भी कहते हैं, रेजोल्यूशन भी कहते हैं। डिफरेंस इसके साथ साथ आगे आता है फोकसिंग मतलब तवज्जो देना, जिसे हम कंसंट्रेटिंग भी कहते हैं और सेंटरिंग भी कहते हैं। पीसफुली मतलब सुकून से, जिसे हम प्लेसिडली भी कहते हैं और जिसे हम हारमोनियसली भी कहते हैं। रेगुलरली मतलब बाकायदगी से, जिसे हम कंसिस्टेंटली भी कहते हैं, सिस्टमेटिकली भी कहते हैं। अननेसेसरी मतलब गैर ज़रूरी, जिसे हम रिडंडेंट भी कहते हैं और सुपरफ्लूअस भी कहते हैं। स्लोली मतलब आहिस्ता से, जिसे हम ग्रेजुअली भी कहते हैं, जिसे हम प्रोग्रेसिवली भी कहते हैं। लाइटर कहते हैं हल्का, जिसे हम बोयंट भी कहते हैं और आयरी भी कहते हैं सुकून को, जिसे हम ट्रंक्विलिटी भी कहते हैं और कंटेंटमेंट भी कहते हैं। बैलेंस यानी कि तवाज़ुन, जिसे हम स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। कैरिंग मतलब उठाना या ले जाना, जिसे हम बियरिंग और कन्वेइंग भी कहते हैं। बर्डन मतलब बोझ थले दबना, जिसे हम ऑप्रेस्ड और इनकम्बर्ड भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इसमें बहुत सारे वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।